اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفاطمة قد صفحني ونلت المرام بفاطمة قد صفحني ونلت المرام بدعة محمد حبيب الله خير الأنام أعلنها الله قادرا في العلا والمقام نعم البتول الرضية نور كل الظلام هم الحسن والحسين أهل المراقي العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سادة أهل الجنان العالية يا غلام هم سادة أهل الجنان العالية يا غلام من حبهم صدق ما يسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بدعة أحمد فانعمي بالتمام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام لكم بحمل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع ما يصف سناك كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام غضوا بصاركم تمر بنت النبي بسلام غضوا بصركم تمر بنت النبي بسلام ونكسوا رؤوسكم أعظمه الله مقام أتذكريني معاك عبر ومن دمام أتذكريني معاك عبر ومن دمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاتمام
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأكوان والكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور محمد لم يزال نورا من القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 287. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila an qala wa bihadha as-sabili تعرف ما خلطت الأخيار وأهل الصلاح من المصالح والمنافع والفوائد العاجلة والآجلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إما أن يحييك أي يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. فإن قلت قد يصحب الإنسان صاحبا من أهل الخير والطاعة ثم يطرأ عليه ما يغير ذلك من الغفلة والمعصية فما الذي ينبغي لصاحبه أن يعامله به؟ فأقول ينصحه باللطف والرفق حتى يرده إلى الله فإن رجع وإلا وعظه وأغلظ عليه وخوفه بالله فإن لم ينفع فيه ذلك وأيس معه جانبه وأعرض عنه وانتظر فيه أمر الله فإن عاد إلى ما كان عليه من الخير عاد له وإلا فلا خير في صحبة من لا خير فيه. فإن قلت الذي ينبغي للإنسان ويتعين عليه بغض أهل المعاصي ومجانبتهم وترك المعاشرة والمخالطة لهم ومع ذلك فالإنسان مأمور بالنصيحة للمسلمين عموما ويدعو أهل الشر والمعصية إلى الخير والطاعة. فأقول الأمر كذلك ولكن النصيحة والدعوة إلى الخير لا تقتضي معاشرة ومخالطة بل إذا لقيهم ورأى للنصيحة والدعوة إلى الخير مودعا فيهم فعل ذلك معهم وإن قصدهم بذلك وكان من أهله إلى أماكنهم من غير معاشرة ولا مخالطة فهو أيضا مأمور به ومندوب إليه من أهله وفي محله فاعلم ذلك ولا يلبس عليك الشيطان فإن السبيل واضح والحق غير ملتبس بالباطل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan tempat yang kita tinggalkan ini atau Sahibul Bait ini. Semoga dengan duduknya kita dengan memakmurkan silaturahim di antara kita menambah keberkahan kita semuanya, menambah keberkahan di dalam rezeki kita. Amin. Dan juga berkah di dalam umur kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini dalam silaturahim ini kita bersama-sama membaca nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, masih berbicara tentang as-suhbah, yaitu tentang persahabatan yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan nasihat dari beliau untuk kita selalu mencari sahabat yang baik. Bahkan tidak ada orang orang sakit jadi sembuh ketika bergaul dengan orang yang sehat, tapi justru orang sehat jadi
sakit gara-gara bergaul dengan orang yang sakit. Ini tentunya nasihat beliau yang diingatkan kepada kita, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, khawatir yang kitanya tadinya baik menjadi berubah tidak baik. Jarang orang yang tidak baik bermain dengan atau bersahabat dengan yang baik menjadi baik. Justru yang sehat malah jadi sakit. Ini kata beliau. Kemudian dikatakan selanjutnya nasihatnya, wa qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa bihadza as-sabili tu'rafu ma fi khalqatil akhyari wa ahli salahi minal masalihi wal manafi'i wal fawaidil ajilah wal ajilah. Wa bihadza sabili, dengan jalan seperti ini, yaitu tadi bahwa tidak ada orang yang sehat sama sakit bergaul, yang sakit jadi sehat, tapi yang ada sehat jadi sakit. Tu'raf, maka dengan jalan seperti ini diketahui ma fi khulqatil akhyar, khalaqah ini bergaul atau bercampur. Ikhtilat yaitu dengan bercampur orang-orang baik wa ahli salat dan orang-orang yang soleh, minal masalih manafi, yaitu banyak kita ketahui dari masalih, kebaikan-kebaikan, wal manafi, faedah-faedah, wal manafi, manfaat-manfaat, wal fawaid, faedah-faedah, al ajilah wal ajilah, yang sekarang atau akan datang. Artinya dengan bergaul dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, maka banyak mendapatkan manfaat baik. Manfaat itu kelihatan sekarang atau yang akan datang. Kata sekarang maksudnya adalah dunia, yang akan datang maksudnya akhir. Al ajilah maksudnya di dunia, wal ajilah fil akhirah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salih, perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang saleh, kama thali sahibil misk, seperti orang yang duduk-duduk dengan sahibul misk, yaitu tukang minyak wangi. Imma an yuhdiyaka aw yu'tiyaka, boleh jadi dia memberikan kepada kita, yu'tiyaka, akan memberikan kepadamu. Kalau kita dulu sama tukang minyak wangi pasti ada manfaatnya. Kalau enggak dikasih sama tukang minyak wangi, kan biasa minyak wangi kalau kita dulu suka dikasih, kalau enggak dikasih sebotol paling enggak secolek, itu kan biasa tuh, disuruh nyobain. Karena mungkin tukang minyak wangi udah bahal juga kelamaan diem dari orang lain diem. Haji pak suruh bawanya kadang kita suruh colek dapat tuh. Ayo tiaka, ayo tiaka. Wa imma anta beta'aminu, atau kalau enggak engkau beli dari dia. Kalau emang kamu enggak dapat kasih hadiah dari dia, engkau beli. Wa imma anta jidamin raihatan thayyibah, atau kalau enggak ya paling enggak kecium bau atau aroma yang enak. Walaupun kita enggak dikasih, enggak beli, ya paling enggak duduk di situ dapat cium yang wangi. Wa mathalul jalisi su, dan perumpamaan orang yang duduk dengan jalisi su, orang yang tukang yang enggak baik, ya duduk atau kalau bahasa kita di majelasnya orang su nih ini kan kalau tukang duduk sering duduk, susah. Kalau majelas paham nih maksudnya. Tongkrongan kalau bahasa. Tongkrongan sama orang yang enggak baik, kanafih al-kir, seperti orang yang duduk sama tukang kir, tukang amplas. Kir itu dalam hadis yaitu tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub. Karena fil kir khabath al-haji, yaitu pergi hajilah dan umrahlah kalian, karena di antara umrah dan haji itu yanfiyani al-faqr wa dhunub, menghilangkan kefakiran dan dosa. Karena fi yaitu seperti hilangnya seperti tukang amplas tuh, ngamplas besi karat-karat itu seperti begitulah. Jadi kalau tukang atau besi karatan diamplas itu atau dibersihkan, begitu hilangnya dosa-dosa dan juga kefakiran orang yang pergi haji dan umrah. Yaitu karena fikir, yaitu orang yang nafih. Dulu kan kalau dulu bersihin amplas itu bukan dengan bikin, tapi dengan yang kalau zaman dulu itu kalau bikin api besi itu pakai api pandai. Iya, pada besi itu kan pakai itu. Kalau duduk di tempat seperti itu tuh, imma ayyurik thiyabak, boleh jadi kebakar bajumu karena kena semprotan api tadi, atau tukang las lah kalau sekarang. Kan itu kan boleh jadi kita bolong-bolong kebakar baju kita karena duduk dekat tukang las tadi, atau tukang pembersih besi tadi. Wa imma antajida minhu raihatan muntinah, atau kalau tidak kita kalau jauh-jauhan dapat baunya
bau asap, bau apa? Bau las itu kan, bau besi itu terasa. Raihah muntinah yang tidak enak. Muntinah ini yang kayak bangkai itu, bau gak enak, muntinah. Kalau raihah thayyibah itu yang lawannya raihah muntinah. Kalau raihah thayyibah wangi, aromanya wangi. Kalau raihah muntinatin atau muntinatan, itu raihatan muntinatan adalah bau yang tidak enak. Busuk, bau busuk, muntinah. Itu seperti kalau jifah, bangkai itu juga disebut muntinah, yang tidak enak bau, busuk bau. Nah ini tentunya diperumpamakan Nabi Muhammad SAW, orang yang duduk sama orang yang baik seperti duduk sama tukang minyak wangi. Paling enggak dapat wanginya. Begitu juga kalau duduk sama orang baik, paling enggak dapat baiknya, dapat berkah dari orang kebaikan tadi. Sebaliknya duduk sama orang tidak baik seperti duduk sama tukang besi, pandai besi. Kalau enggak bajunya kebakar, bolong-bolong, paling tidak dapat apa? Baunya yang kurang enak. Intinya tidak ada orang sia-sia duduk sama orang soleh. Tidak ada sia-sia kalau kita suka majelis nongkrong sama orang-orang yang baik, karena pasti dapat imbas kebaikan. Baik yang bersifat ajilah atau ajilah, baik yang bersifat duniawi atau bersifat ukhrawi, itu pasti dapat. Paling enggak kalau kita duduk orang majelis orang soleh, paling tidak diomongin orang ke orang baik. Teman apa? Teman majelisnya, teman tongkrongannya orang ustaz, teman tongkrongnya anak majelis, itu langsung dapat. Paling tidak omongan udah dapat. Nah, almaru ala dini khalili, itu akan dilihat temannya fulan. Paling enggak kalau dia bujang, kalau nyari pasti gampang. Siapa teman? Oh temannya fulan, oh temannya, wah itu langsung ditanya itu pasti. Kita kalau ada orang jodohin orang pasti nanya siapa, sohibnya siapa, orang mana, atau teman siapa, teman fulan-fulan, oh ketahuan udah apa. Nah, teman-teman udah bisa kelihatan. Itu paling nggak dapat omongan bahwa dia itu orang baik. Belum dia melakukan baik, itu namanya cipratan. Kalau tukang minyak wangi dapat apa? Dia kecium wanginya, dapat kecium. Belum lagi kalau orang soleh itu ngedoain. Nah, di majelisnya duduk dia nggak pernah ngomong kotor. Dia ngomongnya orang baik, ngomongnya bagus. Mungkin ada agama. Kalau nggak ada agama paling tidak ngomong jorok. Paling nggak dapat duduk gitu, dapat silaturahim dan nggak mengandung dosa. Apalagi lebih dari itu. Nah ini tentunya tidak ada istilah merugi orang yang duduk dengan orang yang soleh. Sebaliknya banyak ruginya kalau kita duduk sama orang yang tidak soleh. Karena tadi kalau nggak langsung imbasnya, paling tidak sebutannya dapat. Oh si fulan temennya nggak bagus, temennya nggak, orang nggak baik. Udah bisa dinilai belum, padahal kita belum tentu nggak baik. Tapi namanya udah apa? Terjemah tongkrongannya itu. Bahkan kalau kita ke polisi paling nggak percaya. Ini orang dituduh apa? Mencuri. Terus, wah saya nggak mencuri. Terus ada yang bilang enggak, ini orang baik apa nggak baik? Mana teman-temannya? Pas datang temannya tongkrongan semua, garong semua. Wah udah ini. Polisi langsung nuduh yang tadinya prasangka tak bersalah jadi prasangka salah nih. Lihat temennya garong semua yang datang. Apalagi mau jadi saksi, orang jadi saksi, fulan nih, mantan dari apa? Dari preman pun ada kan udah polisi pasti udah berusaha. Tapi ketika dia dituduh melakukan kesalahan, terus coba datang temannya, anak majelis ustaz, wah masa sih begini, dia akan curiga, kayaknya curiganya nggak mungkin. Bagaimana? Yang datang teman-temannya orang bagus-bagus, belum ngomong, tapi udah datang yang jenguk di penjara, ustaz, kiai, ulama, anak majelis, masa dituduh penjahat? Nggak mungkin ini, mulai dia. Tapi kalau yang jenguk malah udah masuk penjara, yang datang, waduh apa? Ini pernah masuk 5 kali. Ini masuk teman-teman dia, wah ini mah nggak jauh, udah dia di grupnya. Padahal belum ngomong sama orang itu. Itulah apa? Jadi sesu itu udah pasti suudzon. Nah ini bukan hanya di dalam di majelis pun begitu. Kalau duduknya orang-orang teman-temannya orang baik, dia akan ke bawah. Faikul tak. Tapi kalau kau katakan qad yashabu al-insanu sahiban min ahlil khair wa ta'ah. Kadang-kadang qad yashab, kadang-kadang seseorang itu menjadikan sahabat itu sahiban min ahlil khair wa ta'ah, dari golongan ahlul khair wa ta'ah. Qad yashabul insan, ini tentunya qad kalau sudah masuk ke dalam fi'il mudhari ahyanan, yaitu apa? Kadang-kadang. Qad yashabul insanu sahiban min ahlil khair wa ta'ah. Kadang-kadang
seseorang menjadikan sahabatnya itu dari golongan ahlul khair wa ta'ah. Tsumma yatrahu alaihi ma yughayyiru dzalika min al-ghaflah wal ma'siyah. Kemudian yatrah ini timbul. Taraha yatrahu timbul. Alaihi ma yughayyiru dzalika. Timbul kepadanya apa yang merubahnya minal ghaflah wal ma'siyah, dari perbuatan ghaflah yaitu yang lalai, wal ma'siyah dan kemaksiatan. Faman ladzi yanbaghi li sahibi an yu'amilahu bih. Maka apa yang layak untuk dilakukan kepada sahabatnya itu. Jadi kadang-kadang nih kita baik, ada orang datang nggak baik, kemudian timbul nih khawatir, timbulnya apa? Yang tadinya kita baik, datang sahib yang nggak baik, dikhawatirkan timbul ya peralih, tiba-tiba nongol, nanti khawatir tapi belum jadi, tapi dikhawatirkan ntar nongol jadi ghaflah, jadi apa? Lalai nih, ada sahib nggak bagus nih. Kita udah khair nih, orang-orang majlis orang baik, datang orang yang tidak baik, yang pengen jadi sahabat kita. Kita khawatir akan timbul nih apa pikiran yang nggak bagus, punya sahib seperti ini. Bagaimana? Maka jadi kalau kita di kumpulan orang-orang soleh, insya Allah kita kumpulan orang-orang baik, terus tiba-tiba ada orang datang yang nggak baik, kita khawatir nanti jadi apa? Ghaflah kita ini, ntar lama-lama ada bawa sahib ini jadi apa? Jadi ghaflah sama kita gara-gara dia. Nanti dia mungkin punya perkataan, perbuatan membuat kita lalai. Apa yang harus kita lakukan? Fa'aqulu, kata ulul haddad, yang sohbu, maka nasihatin. Jangan langsung, wah ini bukan apa? Min ahlul khair nih, ini harus apa? Mufrud minnah, wah keluar dari golongan kita. Ini nggak boleh kita apa? Musir orang yang mau bergaul sama orang yang baik. Harus kita yang sahu, hendaklah dinasihatin tuh yang apa? Sahib yang baru tuh, sahib yang datang, sahib yang bergaul, bergabung yang nggak baik, kita nasihatin. Bil lutfi, tapi dengan cara apa? Lutuf. Nah, warifq, bil lutfi warifqi, dengan lutuf dan rifq, yaitu al-lutf lembut, rifq lembut juga, lemah lembut, jangan keras, jangan kasar nasihatin orang. Karena memang kalau nasihat lembut itu lebih mengena di orang yang pertama nih, nasihat pertama dengan lembut. Kalau kita kasar agak berat biasanya itu. Makanya di dalam perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, idhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Wa qula, dan kalian berdua Musa dan Harun, wa qula lahu, dan ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun, qawlan layyina, dengan perkataan yang apa? Lembut. Jangan kasar omongannya. Nasihat itu harus dengan lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Insyaallah kalau lemah lembut, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Insyaallah kalau engkau ucapkan dengan lemah lembut, dia akan ingat, akan ikut dengan nasihat. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun dikatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, fabima ay bisababi rahmatillah, fabima rahmatillah ay wa bisababi rahmatillah, dengan sebab rahmat Allah, lintalahu, engkau menjadi lembut ya Rasul. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras, kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari Nabi Muhammad. Kalau kasar nggak bisa, Nabi Muhammad kalau keras dakwahnya kabur semua. Makanya disuruh lemah lembut. Padahal Nabi Muhammad tuh orangnya ganteng, dilihatnya enak, kasar orang gak mau. Apalagi kita muka standar, ngomongnya kasar, senyum susah, males ngikutin. Boro-boro yang non muslim jadi muslim, yang muslim aja males. Aduh, serem dan jangan Ustaz yang udah ngajib-ngajibnya dah. Nah orang luar apalagi ngeliat, waduh kalau saya jadi muslim kayak dia ntar serem banget. Nah kalau Nabi, lihat Nabi, kalau bukan karena rahmat Allah dan dia menjadi lembut, lan faddu min hawli, nah akan lari semua darimu. Maka di sini harus nasihat itu dengan lemah lembut. Makanya Nabi itu di majelisnya datang,
Orang-orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya ini mabuk nggak bisa ditinggal. Sahabat nanya, ada seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya ini mabuk nggak bisa ditinggal. Saya pengen majelis cuma mabuk mulu. Apa yang saya lakukan ya Rasul? Tukang mabuk berani datang menemui Nabi. Sekarang ahli ibadah takut datangin pulang. Bin saya dibidain mulu, musyrik takut kita udah ibadah banyak, masih ngeri duduk sama dia. Ini tukang mabuk, boro-boro tukang mabuk duduk sama dia. Orang ahli ibadahnya takut. Jangan kali pada ahli masjid takut. Saya ngajar kelompok, jangan deh. Kumpul dia ngajar kelompok. Itu ahli masjid DKM pada nggak setuju. Nah kalau dia datang kumpul kayaknya. Ternyata kelemah lembutan itu yang membuat orang berani nanya sama Rasul. Kalau Rasul nggak lembut, nggak berani tukang mabuk nanya. Syaribul khamar darahnya Rasul. Saya ini mabuk terus. Nabi Muhammad dengan senyumnya sudah. Yang penting jangan tinggalin sholat kata Rasul. Kalau mau sholat awas jangan mabuk. Asar bekas-bekas mabuk pun jangan ada lagi sholat. Karena kalau sholat mabuk nggak diterima. Atau sholat tapi nggak sadar, tidak diterima kalau kita sholat sementara kamu tidak paham apa yang kamu baca, tidak ngerti dalam keadaan mabuk. Maka kalau mabuk jauh-jauh dari waktu sholat. Setiap kita mau ditanyain sama Nabi mabuk nggak, akhirnya itu orang malu, dia bilang enggak, aku nggak mau lagi, takut ketemu Nabi ditanyain mabuk habis minum kan. Akhirnya aku tinggalkan minumanku karena Rasulullah SAW bukan hanya ngasih nasihat tapi ditanya, dia ketemu ditanya itu akhirnya orang itu meninggalkan. Artinya yang syahid yang menjadi pembicara kita, kok berani itu tukang mabuk nanya ke Nabi. Sekarang boro-boro tukang mabuk jadi ustaz, orang ahli ibadahnya mikir nanya takut disalahin, apalagi tukang mabuk deket, waduh ahlun narnya masuk, waduh ahlun nar aja. Itu orang pada minggir, orang takut. Yang bertakwa mikir masuk ke majelis. Kenapa? Dianggap ahlun nar. Atau kita melihat tuh sini, melihatnya kayak pendosa banget. Fir'aun aja masih dapat apa? Fakula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Enggak ada orang yang sekarang seperti Fir'aun. Enggak ada yang mengaku ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Ini adalah dosa yang ya kalau bahasa kita lembut kata Allah Haddad. Makanya dia bilang yang sahu bilutf warif, yaitu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut orang lebih tersentuh. Ini tentunya ya diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hatta yaruddahu ilallah, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaruddahu, sampai mengembalikannya kepada Allah. Jadi kalau dia taubat alhamdulillah, fa'in raja wa illa, tapi kalau dikembali wa in raja, kalau dia kembali maksudnya tinggalkan keburukannya, tinggalkan kemaksiatan, bergabung sama kita, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau nggak mau juga, wa'adahu wa aghlaqa alaih, dinasehatin lagi, wa'adahu dikasih mau'idhah, dikasih apa? Wa'adahu dikasih taujihat, irsyadat, dikasih apa? Nasihat-nasihat, mawaid, kasih nasihatin lagi. Tapi wa aghlaqa alaih, tapi aghlaqa itu lebih keras lagi. Kalau pertama lembut nasihatnya. Tapi kalau nggak mau taubat juga, nggak mau ninggalin apa kemaksiatannya, keburukannya, agak keras. Aghlaqa alaih. Jadi ada proses. Nggak setiap waktu lembut melulu, ada juga yang namanya apa? Lebih keras lagi. Aghlaqa alaih. Ini agak apa? Kalau kemarin senyum sambil rahat sambil ngopi ya, sekarang nggak berubah, kopinya keluarin dah, udah nasihatin aja, asem-asem dia dengerin aja, udah nggak ada gahwa lagi, tak aplikasi gahwa, nggak ada perubahan dia. Tapi bukan sekali, dengan apa? Proses ya, namanya dakwah ini proses lah. Kalau kita pegel karena berkali-kali, ya ingat aja dakwah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Yang ikut cuma bisa dihitung-hitungan jari, dalam riwayat paling banyak 80 orang. 950 tahun yang ikut sama Nabi Nuh 80 orang, ada yang bilang 84, ada yang bilang 16 yang dewasa gitu, anak-anak perempuan dihitungnya. Ya Allah, tahu 80 kalau 950 tahun, jadi satu tahunnya dapat berapa? Nggak dapat orang. Berarti 10 tahun kali ya Pak. Nah, 11 tahun dapat satu. Nah kalau kita ya lumayan dah, 2 minggu masih belum, 3 minggu baru berubah, alhamdulillah 3 minggu. Nah Nabi Nuh masih berapa? 11 tahun. Maka ini kan cerita-cerita para nabi itu kan jadi pelajaran. Faksusil khasas ala alam yatafakkarun.
biar menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita. Oh ternyata Fir'aun kayak begitu, apa kayak zaman Nabi Nuh segitu, sabarnya luar biasa. Itu pun nanti di hari kiamat kaum Nabi Nuh nggak mengakui dakwah Nabi Nuh. Di dalam hadis Bukhari Muslim, yud'anu yaumil qiyamah, di hari kiamat Nabi Nuh dipanggil, ya Nuh hal balaghta, Allah bilang Nuh sudah disampaikan dakwah. Naam ya Rabb qad balaghtu, ya Allah aku sudah dakwahi kaumku. Fa yuqalu li ummati, dikatakan kepada umatnya, hal balaghakum, apakah sudah sampai dakwahnya Nabi Nuh? Qalu ma atana min nadhir, nggak datang kok, nggak ada pemberi peringatan, kurang ajar apa? Udah 940 tahun nggak ngaku kalau Nabi Nuh udah berdakwah. Akhirnya Allah bilang, ya Nuh, maka syahada, siapa yang jadi saksi kalau kamu udah nyampe? Kamu bilang udah dakwah, kata kaummu belum dakwah. Siapa yang jadi saksimu? Apa jawab Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuh, Nabi Muhammad dan umatnya. Oh luar biasa. Kita ini walaupun bukan jadi umat Nabi Nuh tuh ngarepin kita, bukan ngarepin umat, tapi kalau umatnya. Kita diharapin, ya Allah. Semua Nabi itu semua akan mengatakan seperti Nabi Nuh. Kenapa ceritanya hanya kepada Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh awalur rasul. Rasul yang pertama itu Nabi. Dari Rasul yang pertama sampai Nabi Isa yang diharapin adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita nanti bakal jadi saksi untuk seluruh umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kita itu bakal jadi apa? Saksi untuk seluruh manusia. Subhanallah. Makanya luar biasa. Bangga kita jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dapat ya yang model ngengel dikit, udah deh apa? Ingat-ingat aja apa dakwah Nabi. Padahal Nabi Nuh mukanya gak jauh dari Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang ganteng-ganteng nih dapat percikan dari Nabi Adam. Ganteng, gonde orangnya. Nabi Adam itu 60 kaki. 60 kaki itu sekitar 26 meter. Gonde sama Nabi Nuh ya bedanya kan sedikit. Nabi Adam dengan Nabi Nuh kan bedanya, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang bilang 950 tahun dakwahnya, ada yang bilang 950 tahun itu apa umurnya, 40 tahun jadi nabinya. Semua nabi itu rata-rata 40 tahun kecuali Nabi Isa. Semua nabi yang kecil-kecil, kalau yang tua rata-rata 40 tahun baru jadi nabi. Nabi Muhammad, Nabi Musa sepakat, para ulama sepakat Nabi Musa jadi nabi umur 40. Nabi Muhammad 40, karena 40 itu usia kematangan. Kemantapan umur itu 40. Jadi di bawah itu belum matang. Nah itu dia tahu. Jadi memang undang-undang dasar itu yang menetapkan para ulama, bukannya orang ecek-ecek itu. Yang menetapkan 40 baru bisa jadi apa? Presiden. Itu memang ulama yang bikin undang-undang dasar itu. Dari zaman ke zaman gak ada perubahan. Dan kalau kita baca umur 40 itu kematangan dalam Al-Quran. Di dalam hadits Rasulullah SAW. Makanya semua kalimat itu arba'in. Banyak kalimat apa? Arba'in atau arba'un. Itu karena memang umur itu yang hadis sendiri disebutnya ya arba'in hadisan, arba'in Nawawi, arba'in Imam Ahmad, para imam arba'in. Semuanya, semua adalah kalimat arba'in. Karena memang umur 40. Dan itu para nabi, ada yang mengatakan Nabi itu umur 40 jadi nabi dan rasul. Dakwahnya berarti 910 tahun. 900 tahun tak lebih. Hanya hitungannya berapa? 80-an sekian orang. Subhanallah. Makanya kita mah 1 minggu 2 minggu dapat orang mah lumayan itu apa? Bukan bilang Nabi Nuh kalah ya, enggak. Emang kaum kita lembur-lembur. Tapi kaum Nabi Nuh Masya Allah apa? Kalau dibilang kayak batu dia bilang ini luar biasa. Ini umat Nabi Muhammad. Wa in fa'in raja, kalau dia kembali alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau dia nggak mau, wa illa maksudnya jika tidak, maksudnya tidak mau balik. Wa'adahu wa aghlata alaihi wa khawwafahu billah. Kalau nggak mau juga maka dinasihatin lagi dan lebih keras lagi, wa khawwafahu Allah, dan dikasih apa? Wa khawwafu billah, khawwafa dikasih takut, maksudnya kamu kalau nggak begini Allah bakal ini kasih apa? Khawwafa dikasih takhwif, dikasih apa? Iya. Tapi kalau nakut-nakutin kayak bohongan gitu, tapi benar nih apa gimana ya? Inti nih kalau nggak
nggak ninggalin mabuk itu bakal diadab mau bakal. Nah itu khawafah. Nakut-nakuti tapi benar, jangan ditakut-takutin apa bohongan. Kayak anak kecil takut-takutin bohongan, ini takut-takutin benar, ancaman-ancaman dari Allah dikasih tahu. Khawafah itu kalau apa? Berarti tingkatan di dalam berdakwah. Yang pertama dakwah itu lembut. Yang kedua agak sedikit apa? Keras. Ini ada apa? Ada tahapan, ada fase-fase model apa yang begini. Fa'il lam yanfa' fi dzalik, fa'il lam yanfa', kalau memang belum manfaat juga, wa aisa ma'ahu, dan merasa putus asa. Aisa ya ini mah modelnya ribet dah, tanda-tanda mau baik kagak ada ini. Aisa ini wala tai asu min rahillah. Laita as dari tai as itu udah ayas dah. Ini mah modelnya apa? Kagak ada tanda-tanda mau balik, kagak ada mau taubat nih. Janabahu wa a'rada anhu. Janabahu yaitu menyampingkannya, wa a'radan menolaknya. Artinya udah deh, sampingin aja deh soalnya udah enggak apa? Enggak bisa nih diajak apa? Diajak baik kagak mau. A'rada wa janab. Maka janabah ma janabahu wa a'rada anhu. Maka janabah yujanib ini maksudnya menyampingkannya, wa a'rada dan menolakkan. Minggirin aja udah, tolak aja, jangan jadiin apa? Sahabat grup, keluarin aja dari grup. Kapan taat nih, dinasihati kagak berubah, ditakut-takuti dengan adab, dengan muka nggak takut juga. Kalau sama Allah ini nggak takut, apalagi sama kita ini yang model begini nggak takut. Khawfa billah, udah dikasih takut, ini loh mau bakal begini nggak takut juga. Kacau nih sahabat kayak gini, soalnya jadi ini merusak. Kalau sama Allah yang nggak takut, apalagi sama kita. Maka yang sahabat begini tinggalkan. Wantadir fihi amrullah. Wantadir, tunggu aja apa yang akan terjadi diri kepadanya dari Allah. Amrullah. Udahlah, mungkin dia nanti pada akhirnya taubat atau ntar belangsat, nggak tahu dia selain aja sama apa? Sama Allah. Tapi nggak usah di apa? Didoain, aneh doain deh biar celaka, nggak usah, udah biarin aja. Inta aja, ditunggu aja, nggak usah pakai apa, nggak sabaran, ya Allah kasih adab dah, kasih pelajaran, jangan itu urusan apa, biar sama Allah yang dulu. Kita cukup apa? Wantadir fihi amrullah. Fa in ada ila makana alim nal khair adalah. Wa in ada, tapi kalau dia kembali ila makana alim nal khair, dia kayak ternyata habis kita tinggalin, dia balik kepada taubat, artinya dia apa? Ada yang kembali, kita abayatub, dia taubat, dia balik, maka kita kembali untuknya. Jadi kalau dia ninggalin keburukannya, kembali pada kebaikannya, maka kita melakukan dengan cara kembali kepadanya. Artinya kalau dia baik, kita langsung balik lagi. Wa illa, tapi kalau nggak balik pada kebaikan, fala khaira fi sohbati man la khaira fi, maka tidak ada kebaikan menjadikan seseorang sahabat yang tidak ada kebaikan kepadanya. Maka dikatakan wa illa fala khaira fi sohbati man la khaira fihi. Kalau dia taubat, ninggalin kemaksiatannya, kita kembali sama dia, kita jadiin sahabat. Tapi kalau dia nggak taubat, masih maksiat melulu, tinggalin. Kenapa? Nggak ada baiknya menjadikan sahabat orang yang tidak baik. Ngapain? Nggak ada kebaikan. Kebaikannya nggak dikerjain, ditinggalin. Keburukannya doang yang dikerjain. Mau ngapain jadi sahabat? Karena tidak ada kebaikan pada sahabat model begini. Nah ini tentunya artinya dari perkataan Al-Haddad ini kita membenci si fulan, nggak suka sama fulan, nggak jadiin fulan kepada sahabat kita, jadiin sahabat kita bukan karena fulannya, zatnya, tapi kepada perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya beralih jadi baik, kita akan baik. Kalau perbuatannya nggak baik, tetap kita nggak baik. Jadi bukan dari zat, tetapi dari apa? Sifat dari perbuatan orang itu. Kan dalam Islam kan begitu, kita nggak boleh berpatokan zatnya, tapi yang kita jadi patokan adalah perbuatan. Makanya Allah bilang kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah ini tentunya zat dan perilaku. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan perilakunya, bukan zatnya. Kalau zatnya kaya nih, tapi bakhil, kita nggak mau tahu bakhil deh, yang penting dia kaya. Itu berarti zatnya diperhatiin, yang kelihatan ganteng,
Pokoknya dia cantik, udah deh aneh demen, dia cantik banget. Padahal perilakunya kayak setan, tapi nggak ada masalah. Yang penting cantik, itu zatnya itu. Nah, kita bakalan umut tuh kalau urusannya apa? Jadiin orang sebagai sahabat kita kalau dilihat zatnya. Allah sendiri udah bilang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bentuk fisik, penampilan enggak ada itu. Yang paling utama adalah amal qulub, yaitu ila amalikum wa qulubikum, amal dan qulub. Itu yang harus kita perhati. Jadi kalau kita melihat orang, yang pertama yang dilihat itu adalah qulub dan amal. Nah, tentunya qalb dan amal ini nggak bisa dipisahin. Kalau hatinya bersih, pasti perbuatannya bersih, perkataannya bersih. Nggak ada yang bilang begitu, emang orang hatinya apa bersih, cuma omongannya aja kotor, omongannya aja apa ngaco, tapi hatinya bersih. Nggak ada cerita begitu. Yang namanya hati pasti apa? Berkaitan dengan lisan dan perbuatan. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Itu adalah lisan. Jadi tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus. La yastaqim imanu, tidak akan lurus iman seseorang hatta yastaqima qalbu, sampai istiqomah lurus hatinya. Wala yastaqima, dan tidak akan lurus hati apa seseorang hatta yastaqima lisan, sampai lisannya lurus. Dan begitulah, wala yastaqima lisan hatta yastaqima amal, wala yastaqima amalu hatta apa mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini yang menjadi patokan kita. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan buruknya, kita gabung lagi. Tapi kalau dia masih bertahan dengan itu, kita tinggalkan. Kenapa? Karena hadap nggak ada kebaikan, punya sohib yang nggak ada baiknya. Kemudian fa'in kulta, jika kau katakan alladzi yanbaghi lil insan wa yata'ayyanu alaih bughdu ahli al-ma'asi wa mujanabatuhum, bahwa alladzi yanbaghi lil insan, yang layak bagi seorang manusia, wa yata'ayyanu alaih, dan yang harus ditekankan, bughdu ahli al-ma'asi, bughdu benci kepada ahli ma'asi, wa mujanabatuhum, dan meninggalkan mereka, wa tarkul mu'asyarati wal mukhalaqati lahum, dan meninggalkan mu'asyarah, bergaul, wal mukhalaqah, dan bercampur, artinya meninggalkan bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka. Wa ma'adzalik fal insanu ma'murun bin nasihat, tapi dengan yang demikian itu kita tahu, kita kata Lul Haddad, kita kan disuruh ninggalin orang yang ahli maksiat, orang yang gak baik, benar, dan tidak boleh bergaul dengan mereka. Tapi fal insan ma'murun bin nasihat, tapi setiap kita ini, setiap manusia disuruh untuk ngasih apa? Nasihat lil muslimin, kepada kaum muslimin umuman, secara umum. Kan nasihat kita ini bukan hanya untuk ahli khair, tapi ahli syar juga kita disuruh apa? Pokoknya dakwahin, nasihatin orang baik atau orang gak baik, umuman, secara umum. Wayadu ahli syarri, dan mengajak kepada orang yang buruk, wal maksiat, dan ahli maksiat, ilal khairi wa ta'ah, kepada kebaikan dan ketaatan. Oh, gimana ceritanya nih? Kan kita disuruh dakwah, tapi kita punya sahib yang gak baik, kita suruh apa? Tinggalkan. Nah, kita mau dakwah ini gimana? Jadi kalau apa? Ini kalau dikatakan begitu, kata Lul Haddad, fa'akulu, aku katakan, alam kadzalik. Memang begitu. Kita disuruh ninggalin orang ahli maksiat, disuruh ninggalin teman yang gak baik, tapi kita juga disuruh dakwah. Maka bagaimana? Walakin, tapi ingat, walakin an-nasihata wa da'wata ilal khair la taqtadi mu'asyaratun wa mukhalaqah. Tapi ketahuilah bahwa nasihat dan dakwah itu untuk kebaikan tidak harus, la taqtadi, tidak harus apa? Mu'asyarah wa mukhalaqah. Kita dakwah kan nggak harus menjadi teman. Artinya kalau kita berdakwah kan nggak harus bergabung. Misalkan di kumpulan orang yang nggak baik, kita dakwain, datang kita dakwain, habis itu pulang, nggak usah jadi apa? Masuk ke dalam. Nah, itu namanya Lul Haddad, nggak bertentangan nasihat untuk dakwah dengan orang yang bukan berarti, waduh, antum mau ngajar di bulan mana kamu orang, waduh banyak orang nggak benar kan, nggak mau dah. Saat diajak dakwah nggak berubah, jangan, masuk aja dakwah, habis dakwah pulang, habis selesai dakwah pulang. Itu ada kumpulannya Ustaz.
kumpulan apa nih, orang isi kacau-kacau nih model ini. Terus kebetulan di situ ada apa, silaturahim fulan, apa forum fulan, forum nggak tahu udah forum ngaco-ngaco, sholat kagak, udah datang aja, dakwain. Jangan berarti waduh dia orang-orang syak, nggak mau dakwah. Salah itu kan ada masuk dakwah. Makanya dakwah itu tidak harus apa bergabung di dalam organisasi tadi, tapi bisa kita habis selesai kita keluar. Jadi kata beliau tidak harus namanya dakwah itu latak tadi, tidak harus masuk dan bercampur dengan mereka. Bal idza laqiyahum, tapi kalau engkau berjumpa dengan mereka, wara'a linnasiha wa da'wa ilal khair mawdi'an, dan engkau melihat untuk nasihat dan dakwah dalam kebaikan, mawdi'an fihi, ada tempat di dalam kesempatan di kumpulan mereka. Kalau kamu lihat wah ini ada kesempatan dakwah nih, nah, engkau tidak melihat di situ ada kebaikan dakwah, maka masuk. Fa'ala dzalika ma'hum, maka lakukan itu bersama mereka. Ini ada kesempatan masuk dakwah, masuk. Jadi dakwah itu tidak harus apa bergabung dengan mereka. Kita lihat wah ini ada celah untuk bisa dakwah di tempat ini, masuk. Padahal itu kumpulan orang tak baik. Kita datang dakwah, kita nasihati, kita bergaul, bukan menjadikan sahabat tapi ladang dakwah. Itu kalau kita lihat ada maudhi'an, kalau ada tempat di sini. Yang pertama kita bisa berdakwah di situ. Yang kedua ada perubahan dari dakwah kita. Yang ketiga mereka punya sedikit tempat untuk menerima dakwah. Kalau mereka nggak ada dakwah kita bakal mental, ditolak sama mereka, mundur. Atau dakwah kita itu mentah nggak bakal berubah. Kenapa? Memang sudah berkali-kali, wah sudah kita bisa mundur. Kita bisa melihat orang sebelum kita ada kayak dakwah ada, ustaz bulan kayak bulan kita lihat orang hebat-hebat, ditolak semua. Wah ini berat deh. Kita berarti kita jangan deh coba-coba. Karena memang jangan setiap kita bisa mau dakwah di lokalisasi. Lokasi itu banyak, misalkan mau situ penimuan nggak bagus, mau masuk, tunggu dulu. Tempat untuk antum ada nggak di situ? Tempat dalam artian peluangnya ada nggak di situ untuk merubah mereka jadi taubat, jadi imro'ah solehat semuanya. Jadi apa? Dari perempuan-perempuan solehan ninggalin maksiatnya ada nggak? Kayaknya sih nggak ada. Kalau berubah total nggak mungkin, tapi bisa berubah sedikit-sedikit. Lumayan. Kalau ada berubah itu bisa. Itu mau namanya tempat, kesempatan, jadi bisa kita dakwah. Tapi Ustaz sudah berapa kali ada Ustaz bulan masuk, bukannya merubah malah dia yang berubah. Waduh kacau ini akhwat kita deh. Berarti kita kubur diri deh. Waduh ini kayaknya jangan kita ada namanya disebut thiqatun nafs. Thiqatun nafs itu thiqatun nafs ini percaya diri. Jangan terlalu percaya diri juga, kita harus mengukur. Karena kalau antum percaya dirinya gede, nggak ada kemampuan, itu bonek namanya. Nekatnya apa? Kemampuan belum mampu, antum si bulan aja nggak bisa berubah. Malah si bulan jadi begitu, apalagi antum. Kalau kata orang sekarang bukan mewarnai mereka, tapi yang kita yang diwarnai mereka. Awal jangan deh. Ini jadi lingkungan buruk juga begitu. Ini ada perkumpulan yang nggak baik. Bisakah antum melakukan kebaikan situ dakwah? Kalau bisa masuk. Tapi kalau nggak bisa, maka jangan. Wa inna qasdahum bidzalik wa kana min ahlihi ila amanihim ila amakinihim min ghairi mu'asyarah wala mukhalatah. Ini bisa. Jadi karena tujuan mereka itu dan itu adalah sekali lagi wa kana min ahli, dan dia termasuk dari ahlinya ila amakinihim, untuk masuk ke tempat-tempat mereka min ghairi mu'asyaratin, tanpa harus mu'asyarah wala mukhalatah. Artinya saya masuk cocok. Kalau fulan nggak masuk, tapi kalau antum masuk itu masuk, bisa. Antum bisa diterima tuh di lingkungan yang nggak baik, masuk. Kalau memang ada apa, kita dari ahlinya cocok untuk masuk di lingkungan mereka. Jadi ini tentunya tidak harus muasyarah, tidak harus mukhalatah, tidak harus muasyarah, tidak harus bergaul, nongkrong. Ini kadang-kadang dakwah sih dakwah, habis itu mah jelas di situ. Nah di lingkungan yang nggak baik itu namanya muasyarah, mukhalatah, itu hati-hati. Kalau mereka belum bertaubat, hati-hati atau nongkrong sama mereka. Kalau Allah turunkan murka, akan kena kita juga. Ini ada kumpulan narkoba, anak-anak geng nongkrong narkoba, kita dakwah boleh. Kalau memang dakwah kita kayaknya lagi taklim, lagi bawain ayat, harus mereka dengar. Nah itu ada maudhi'an, itu berarti ada tempat tuh, ada apa namanya,
ada bahasa kita peluang untuk dakwah. Dia dengar, walaupun setelah itu dia nggak begitu pengaruh, tapi mereka dengar itu sebenarnya ada. Itu kalau mulai dengar ayat hadis mereka punya hormat, itu biasanya cepat masuk. Tapi kalau kita masuk ke situ, kita bawain ayat harus kita takwain, dibecandain ayat, jangan. Itu ayat dilecehkan nanti. Mereka nanti dosanya double, dosa narkoba, dosa melecehkan ayat lebih besar dosanya. Mendingan antum jangan masuk. Itu belum nggak ada motif untuk kita, nggak ada tempat, nggak ada peluang untuk dakwah di situ. Atau orangnya ada 20-30 orang, cuman ada 5-6 orang yang khusyuk. Yang lain memang kalau kita masuk itu pada dugar kalau dengar, tapi 5 dengerin, itu ada peluang tuh. Walaupun sedikit tetap ada peluang. Tapi kalau nggak ada jangan. Kalaupun kita peluang masuk, kita dakwah, habis dakwah selesai, jangan kita ikut nongkrong. Kadang-kadang dakwah, biar mereka dakwah terus antum ikut nongkrong, iya. Terus kumpul rame-rame di sono, kumpul sono kemari. Dakwahnya apa? Sekali kumpulnya 3 kali. Akhirnya ada penggerebekan. Kebetulan di situ ada yang bahan narkoba, digerebek. Antum kena juga, Ustaz kena juga. Antum gak ikut nabung, gak bawa. Iya, antum kan berapa radius berapa meter kan kena kita. Itu namanya apa? Kena kita. Kenapa? Karena tadi kita mukhalatoh, kita karena bercampur dengan mereka. Makanya di sini harus bukan kita benci, kita nggak suka karena perbuatannya, bukan orangnya. Itu kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, jangan pernah kau benci kepada orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Kalau benci sama orang, kamu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah baikan. Seumur-umur, walaupun dia menjadi soleh, menjadi wali, tetap kita benci. Karena benci sama orangnya, bukan karena benci dengan perbuatannya. Tapi kalau benci dengan perbuatan, ketika ditinggalkan perbuatan buruknya, dia akan akrab. Ketika dia melakukan itu, dia akan tinggalkan. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mukhalaf fa huwa aidan ma'murun bih. Karena dia memang diperintahkan untuk itu. Wa mandubun ilai min ahli wa fi mahalli fa'lam dzalik wa la yalbas 'alaika asy-syaitan fa inna sabila wadih wal haqqu ghairu multabisin bil batil. Ini tentunya bahwa memang kita diperintahkan untuk itu, bahkan dianjurkan untuk itu di dalam keluarga dan di dalam tempatnya. Fa'lam dzalik. Wala, dan juga jangan sampai kamu tertipu talbis syaitan. Jangan sampai kamu kena tipu sama syaitan. Maksudnya gimana? Kadang-kadang ada orang ikut main judi tapi pengen dakwah, main judi dulu bareng. Oh, biar apa? Oh, nanti dari dalam dakwahin. Itu apa? Talbis iblis atau kena apa? Mau ngapain dakwah? Masuk main judi dulu. Nanti antum kalau dikasih main dulu. Biar apa? Biar dakwah dari dalam. Bukan begitu caranya, itu enggak, itu talbis. Kenapa? Kata beliau, fa inna sabila wadih, karena jalan dakwah itu udah jelas. Wal haq ghairu mutabisin bil batil. Enggak boleh hak itu bercampur dengan kebatilan. Itu kan hak kamu dakwahnya, tapi kamu main judi itu batil. Enggak boleh hak itu bercampur dengan dakwah. Ketika dakwah ada main judi, saat udah saat pelananya sedikit, oh iya biar dia ikut sama kita, nanti kita ikuti dulu dah cara dia. Enggak ada itu. Kalau hadat tidak boleh. Apa? Tapi Wali Songo ada cerita begitu. Ya, Wali Songo nggak ada cerita main judi. Dia cuma merubah karakter atau kebiasaan mereka, diikut masuk ke budaya itu. Seperti yang kita sering dengar dakwah dengan wayang. Itu merubah dakwahnya doang, bukan dia bermaksud gabung sama mereka. Enggak. Yang mestinya dakwah dengan kita, ini enggak, dakwahnya lewat wayang masuk. Itu adalah apa? Dakwah dengan budaya. Itu boleh dakwah dengan budaya. Tapi bukan berarti melanggar aturan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu katanya wali Sunan Kalijaga, wali itu mendapat kewaliannya dengan uzlah sampai bertapak, sampai berlumut. Itu nggak tahu cerita dari mana. Mana ada wali berlumut nungguin dijaga wali sampai berlumut. Itu mah bertapak gaya uzlah ada dalam Islam, tapi uzlah yang tadi itu lingkungannya nggak bisa berubah dan seterusnya. Seperti Rasulullah SAW, dia berkhalwat di gua itu ada, tapi di sana khalwatnya ngapain? Tafakkur, berpikir dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu namanya nggak tahu nih cerita yang katanya sampai berlumut bertapak di pinggir kali itu. Mungkin kalau cerita itu sebelum Islam boleh jadi, tapi kalau Islam nggak mungkin wali bertapak sampai di lumut, wali nggak sholat berarti nggak ibadah, nggak mungkin. Itu
dicampur itu dengan apa, cerita Islam dengan apa. Kamu mungkin kalau mau di kita Husnudzon mungkin zaman dulu sebelum apa, sebelum masuk Islam, setelah Islam ditinggalin betapa bagaimana berlumut, kacau berlumut gitu apa. Maka Sunan Kalijaga jagain kali terus, jadi wali jangan jagain kali. Bukan maksud mungkin tinggal di pinggir kali dakwah di masyarakat itu boleh jadi, tapi kalau jagain itu, oh ini kadang-kadang kita dakwah apa wali-wali yang benar cuman disisipkan ceritanya dengan apa, cerita yang bercampur. Nah ini tentunya setiap cerita-cerita, karena kalau disebut wali berarti sangat mengerti syariat, tidak mungkin. Jadi kalau ada cerita wali dinisbatkan kepada wali tapi isi ceritanya itu bertentangan dengan apa, syariat, tidak mungkin. Kan mungkin ada yang bilang ini wali Ustaz, tiap hari kelihatannya mabuk tapi sebenarnya waktu di nganga mulutnya bir dimasukin itu buang ke lautan, terus dia nggak mabuk, nggak mungkin. Wali apa minum bir di depan orang itu wali, tapi dia wali nggak, pada hakikatnya dia nggak mabuk apa, buang bir-bir yang masuk. Waduh, ini kalau bahasa kita wali itu biasanya nggak menunjukkan keramat yang bertentangan dengan syariat di depan umum, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ini namanya wali. Wali itu tidak akan membuat fitnah. Kekasihnya Allah. Kita aja yang bukan wali istilahnya, nggak mau melakukan maksiat di depan umum. Apalagi apa? Wali, nggak mungkin. Itu adalah wali. Ini adalah kalimat karena cerita-cerita Wali Songo itu banyak diingkari oleh saudara-saudara kita yang nggak percaya dengan wali. Karena tadi itu dicari-cari apa? Cerita-cerita begitu padahal kalau kita mau rapi sebenarnya bukan begitu maksudnya. Mungkin kalaupun terjadi itu sebelum Islam, tapi kalau setelah Islam para aulia itu pasti melakukan sesuatu yang bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nasihat Habib Abdullah bin Abdul Haddad bisa kita amalkan, dan selalu kita mohon kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang saleh. Dan apabila ada sahabat-sahabat kita yang tidak saleh, semoga dirubah oleh Allah, diberikan taufik hidayah sehingga dia bertobat dari kemaksiatannya, kembali ke jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alaika bitaqwallahi fi sirri wa تلهو عن ذكر المقام
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ahlul baiti mutahharuna minal rijsi wa maghfurun lahum. An Safiyah binti Syaibah قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسن وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت على خير. Kita lanjutkan kembali dengan baca sedikit dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau berikan bab barunya, alhamdulillah kita sudah selesaikan bab kedua dan kita masuk ke bab ketiga atau fasal yang ketiga dengan tema Ahlul Bait mutahharun minar rijzi wa maghfurun lahum. Ahlul Bait yaitu Ahlul Bait yang sudah kita jelaskan siapa itu Ahlul Bait. Sekali lagi kesimpulan Ahlul Bait itu adalah maksudnya adalah Ahlul Kisah. Kalau menurut kitab ini yang dikuatkan yaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain serta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suka dikatakan li khamsatun utbibihim harul waba il khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Al mustafa Rasul, al murtada Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Fatimah wa ibnahuma dan kedua putranya itu Hasan dan Husain. Itu adalah Ahlul Kisah atau disebut Ahlul Bait. Kemudian nanti di sini dibacakan kembali dari siapa? Ummu Salamah atau dari Abu Salamah. Nanti akan dijelaskan di situ tentang manhum Ahlul Kisah. Ini sudah kita sebutkan sebetulnya pada hadis sebelumnya. Makanya di sini kita akan sedikit jelaskan tentang Ahlul Bait, yaitu siapa saja sudah kita jelaskan. Mutahharun, yaitu Ahlul Bait mutahharun minar rijzi wa maghfur lahum. Mutahharun yang disucikan, yaitu apa? Mutahharun, mereka itu orang-orang Ahlul Bait itu yang sudah disucikan. Dari apa? Ini yang pertama dari minar rijzi, dari rijis. Yang kedua maghfurullah, disucikan dari dosa-dosa karena mereka sudah diampuni. Jadi Ahlul Bait diberikan oleh Allah dua, yaitu mutahharun minar rijis wa maghfurun lahum, dan diberikan ampunan kepada mereka. Yang jadi masalah maghfurlah sudah tahu kita diampuni oleh Allah. Apa dia ampunan? Maghfur, diampuni. Ar-rijis ini apa makna daripada ar-rijis? Kalau kita lihat penafsiran para ulama cukup panjang pembahasan para ulama dari kata-kata ar-rijis. Secara singkat yang pertama ar-rijis disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Ar-rijis kalau kita buka Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 30 di sini dikatakan ar-rijis maknanya adalah ibadatul authan. Ar-rijza di dalam surat Al-Hajj 30 maknanya ibadatul authan, penyembahan berhala. Jadi kalau kita mau pakai ini mutahharun minar rijis, para Ahlul Bait disucikan dari penyembahan berhala. Yaitu seperti Ali bin Abi Thalib itu gak sempat menyembah berhala karena masih kecil. Ali bin Abi Thalib masuk Islam, beliau gak sempat menyembah berhala. Makanya disebut kadang-kadang Ali itu disebut karramallahu wajah. Karramallahu wajah itu ada dua alasan. Yang pertama dianggap Ali bin Abi Thalib itu dimuliakan wajahnya karena wajahnya tidak pernah sujud dengan berhala. Abu Bakar sempat karena umur dia masuk Islam kan. Abu Bakar itu umurnya kalau Rasulullah 40 tahun menjadi nabi, Abu Bakar itu 3 tahun lebih muda, berarti 37. Jadi selama 37 tahun itu sempat menyembah berhala.
Dalam artian karena memang belum ada apa, bukan tercela, itu sebuah apa, proses karena belum ada nabi. Setelah ada nabi 1 hari, nabi dakwah dapat wahyu hari Senin, Selasanya Abu Bakar langsung masuk Islam, nggak pakai mikir lagi, yaitu apa, keimanan Abu Bakar sendiri. Umar sempat nyembah berhala karena umurnya waktu masuk Islam, Umar kalau nggak salah umur 27 tahun. Begitu juga Utsman. Ali enggak, karena memang Ali termasuk anak-anak. Makanya kalau kita bahas siapa yang masuk Islam pertama kali, dari wanita Khadijah radhiyallahu anha, dari dewasa Abu Bakar Siddiq, dari anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari budak Zaid bin Harithah. Berarti Ali bin Abi Thalib nggak sempat, makanya disebut karramallahu wajah, dimuliakan wajahnya karena nggak pernah sujud kepada ibadat Allah. Dan dia termasuk ahlul bait, mutahharuna minar rijis. Dia adalah yang disucikan dari arijis, yaitu ibadat al-awthan. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu karramallahu wajah bukan karena penyembah berhala, tetapi anak nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Jangankan melihat kemaluan orang, kemaluan sendiri enggak. Tapi riwayat ini agak dipersisikan para ulama. Kenapa? Masa nggak pernah lihat kemaluan sendiri? Kita istinjanya takut nggak bersih. Biasanya kalau istinja antum lihat nggak? Iya, takutnya belecetan. Makanya ngelihat itu bukan aib. Kalau ngelihat apa? Kemaluan sendiri. Kemaluan nggak boleh, ngelihat kemaluan apa? Orang. Sampai ada yang menceritakan waktu Sayyidina Ali perang, terus sudah orang itu terpepet, terjatuh, bahkan siap untuk apa? Ditusuk atau ditebas dengan pedangnya, tiba-tiba orang itu buka aurat. Dibuka aurat kemaluan, langsung Sayyidina Ali apa? Nggak jadi bunuh. Nah, bagus ceritanya, alasannya karena Sayyidina Ali takut kalau dia bunuhnya karena emosi. Karena tapi kalau dibuka dia nggak bunuh apa? Karena dia pengen membunuh itu karena Allah, bukan karena emosi. Maka dia nggak jadi bunuh. Nah ini riwayat seperti ini perlu dipertanyakan juga. Memang ceritanya bagus, tapi apakah mungkin orang itu membuka aurat apa ketika mau ditusuk? Apakah dia tahu Sayyidina Ali itu nggak mulai buka aurat? Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu orang gila juga, itu orang apa? Maksud dia mau dibunuh buka aurat di depan Ali bin Abi Thalib. Dan ini apakah Ali bin Abi Thalib memang dari awalnya masa sih niat seseorang Ali bin Abi Thalib berubah hanya saat dia ngeliat begitu loh? Berubah yang tadinya niat lillahi ta'ala cuma emosi bercampur dengan hasil sekedar itu perlu apa? Nah, tapi ceritanya menarik dan banyak diceritakan oleh para ulama. Tapi insya Allah kita nggak ceritakan kemungkinan doib, tapi ya hikmahnya banyak gitu. Tapi sejarah atau tidak, karena memang itu apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib dapat gelar apa? Karramallahu wajah. Tapi yang lebih banyak dikuatkan orang, dia tidak pernah menyembah. Dan memang ada ayat surat Al-Hajj ayat 30, kata-kata arij yaitu maksudnya ibadat al-awthan, yaitu penyembahan dari berhala. Ahlul bait mutahharun. Tentunya dari Ali nanti Fatimah jelas. Fatimah. Kemudian karena waktu nikah pun masih muda-muda mereka, Ali dan Fatimah. Dan keturunan dari ahlul bait nggak ada. Hasan, Husain, Zainab semua sampai ke bawah nggak ada penyembah berhala. Musyrik nggak ada. Boleh antum cari dari ahlul bait Nabi Muhammad yang musyrik. Dari ahlul bait Nabi Muhammad yang musyrik tidak ada penyembah berhala. Itu disebut arijis, yaitu ahlul bait mutahharun. Kata-kata ahlul bait khusus yang 4 ini, tapi dzurriyyahnya juga begitu, disebut ahlul bait. Sudah kita sebutkan ahlul bait, sulit untuk membuktikan ahlul bait itu apa? Penyembah berhala. Ada nggak penyembah berhala? Ini sulit untuk kita cari. Ya kalau kita kita tuh kadang-kadang bapak kita muslim, kakek kita muslim, bapak dari kakek kadang-kadang masih nyembah pohon, atau mungkin Hindu, Buddha, karena kita sebelum sebelum datang Islam itu kan kakek-kakek kita banyak yang tidak menyembah Allah, bukan ahlul kitab, tapi banyak yang musyrik. Ada yang Nasrani, tapi ahlul kitab lebih banyak. Indonesia banyak kan dulu bukan ahlul kitab, malah musyrikin, yaitu apa? Berhala, mungkin pohon, atau mungkin tidak kenal Tuhan sama sekali. Tapi kalau ahlul bait Nabi kalau ditarik ke atas semakin nggak ada mereka yang penyembah apa? Berhala. Itu arijis. Kemudian yang kedua, arijis ada yang mengatakan al-qadar. Al-qadar itu keburukan, wan najis dan juga najis. Nah, itu najis dan keburukan. Wa huwal awthan. Tapi diterjemahkan lagi, dia adalah berhala. Artinya di sini berarti surat Al-Hajj dari penafsiran ini maksudnya adalah penyembah berhala. Jadi mutahharuna minar rijis, dibersihkan, disucikan dari arijis adalah abadatul awthan, yaitu penyembahan kepada berhala.
Yang kedua, surat Yunus ayat 100. Ada juga kata-kata ar-rijz. Surat Yunus ayat 100. Ar-rijz maksudnya al-adzabu wal ghadabu wa huwa bima'na az-zajar. Yaitu al-adzab, siksa, wal ghadab dan murka. Artinya bahwa ahlul bait telah disucikan dari ghadab, dari murkanya Allah, wal adab dan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang ahlul bait yang 4 ini sudah jelas ya, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain ini ahlul bait sudah jelas. Yang dibersihkan dari adab murka. Tidak mungkin karena mereka memang sudah dijamin oleh Allah. Termasuk bukan Asyar Mubasyirin namanya, Ali bin Abi Thalib masuk, tapi Fatimah nggak termasuk, tapi sudah lebih dari Asyar Mubasyirin. Kenapa? Karena mutahharuna minar rijis, yaitu tidak mungkin Allah murka dan marah kepada mereka. Itu surat Yunus. Kalau surat Yunus maksudnya al-adab, yaitu surat Yunus ayat 100, kata-kata rijis dimaknai al-adab wal ghadab. Ar-rijis dalam surat Al-Ahzab 33 ini yang kita baca, innama yuridullahu yudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Al-Ahzab ayat 33. Maksudnya apa? Ar-rijz artinya yang pertama asyak, keraguan-raguan. Kemudian au kullu amalin gabihin, atau semua amal yang tidak baik. Itu adalah disebut apa? Ar-rijz. Jadi mutahharuna minar rijz, ahlul bait itu disucikan dari rijz. Dalam surat Al-Ahzab 33 kebanyakan mufassir mengatakan maksudnya ahlul bait dibersihkan dari sifat ar-rijz, asyak, ragu-ragu dengan keimanan kepada Nabi Muhammad. Tak mungkin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati ahlul bait. Bukan berarti yang lainnya ada ragu, enggak. Yang lainnya kuat iman sama ahlul bait, sama Nabi. Tapi ahlul bait lebih kepada Nabi. Ya maklum. Kalau ada kiai nih, kiai dari bapak kita kiai. Terus kita percaya dengan kiai kita, bapak kita orang alim, dan dia menyampaikan ilmu, saya mengamalkan dan meyakini apa dari bapak saya. Orang lain juga mengamalkan dari ilmu amal dari bapak saya. Tapi yakinnya kira-kira kuatan siapa? Kuatan saya ke orang lain? Saya, orang ahlul bait, bapak saya sendiri. Bahkan kalau ada ustadz yang sama, tapi bukan dari keluarga saya, yang satu ustadz kakak saya atau bapak saya, yang satu lagi ustadz orang lain, saya lebih baik pakai apa? Bapak saya sendiri, kakak saya sendiri, orang itu namanya ahlul bait. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengimani Rasul, tidak ada keraguan sedikit pun. Maksudnya bukan sahabat yang lain ragu, semua sahabat yakin. Tapi Ali double, ahlul bait itu iman dan ahlul bait. Iman dan bapaknya sendiri. Ya, kita pastilah yang namanya nasab itu pasti ada apa? Lebih kepada nasab, yang ada hubungan nasab sama kita. Saya baik sama teman saya baik sama kakak atau adik saya. Pasti lebih baik dengan kakak dan adik karena ada hubungan apa? Nasab. Kalau dua-duanya baik, tapi ada juga teman baik, kakak kagak baik, itu lain lagi. Ini nggak dicerita baik semua. Kakak saya baik, adik saya baik, teman saya juga baik. Pasti kita double. Kita simpatik dengan kebaikannya, simpati karena ada hubungan nasab. Ahlul bait begitu. Jadi kemantapan itu keimanan lebih kepada ahlul bait. Itu dikatakan innama yuridullahu yudhiba ankum rijz. Rijz itu asyak, dihilangkan. Ya Pak, makanya kalau antum dengar cerita tentang Nabi dari ahlul bait beda, bukan dari ahlul bait. Dari ahlul bait itu dia cerita tentang Nabi Muhammad plus cerita bapaknya sendiri, itu akan beda rasanya. Saya cerita tentang bapaknya si fulan, ceritanya bagus tentang bapak fulan. Tapi saya juga cerita tentang bapak saya sendiri, itu pasti orang mendengar lebih nikmat ketika saya cerita bapak sendiri. Karena memang ya namanya bapak sendiri kita ceritain itu ekspresi kita itu beda. Satu menceritakan karena yang kita ceritain apa? Bapak saya sendiri, itu akan punya ekspresi berbeda. Walaupun kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi akan berbeda kalau terdengar dari ahlul bait, dari apa? Keluarga sendiri. Bukan karena apa ini, karena ada hubungan apa? Darah tadi, ada hubungan nasab tadi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir
maksud kata-kata rijis di dalam surat Al-Ahzab maksudnya asyak, yaitu dibersihkan dari syak, keraguan-raguan. Kau kullu amalin qabih, atau semua amal qabih, amal yang buruk dibersihkan. Ini yang disebut apa? Ar-rijis. Ada yang disebut apa yang dengan amal qabih, amal yang jelek itu apa ya? Amal-amal yang berkaitan dengan hati. Al-amal qabih yaitu amal yang buruk itu seperti apa? Perbuatan haram dan juga waswas syaitan. Waswas syaitan itu juga amal yang tidak baik. Kemudian ar-rijz dalam, jadi ar-rijz dalam, kalau dibacakan kata-kata ar-rijz dalam surat Al-Ahzab tadi ya, keraguan dan seluruh amal yang buruk dari ar-rijz ahlul bait. Kemudian yang terakhir ar-rijz dalam surat Al-A'raf ayat 71. Jadi ar-rijz disebutkan ada 4 kata-kata ar-rijz. Cuman di suratnya ada 5. Ar-rijz di ayat surat Al-Hajj, kemudian surat Yunus, surat Al-Ahzab dan juga Al-A'raf 71. Rijz maksudnya adalah adabun wa la'nah. Yaitu rijz itu adalah adab wa la'nah. Ada tambahan laknat. Kalau tadi kan adab wal ghadab, kalau ini ada laknat. Jadi Allah bersihkan ahlul bait dari laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kalau jadi biar kita tahu judulnya ahlul bait, para ahlul bait itu mutahharuna minar rijis. Rijis ini bisa kotoran, bisa najis, bisa apa? Syak, ragu-raguan, bisa seluruh amal yang buruk, bisa murka, ghadab atau adab atau laknat. Ini adalah ar-rijis. Begitu luar biasa. Wa maghfurun lahum, dan pengampunan untuk mereka. Jadi ahlul bait itu subhanallah. Ini khusus kata ahlul bait ya. Namanya ahlul bait kan sudah kita jelaskan, itu 5. Nanti anak keturunannya nggak disebut ahlul bait, disebutnya adalah ahlul bait. Beda dengan ahlul bait. Kalau ahlul bait itu 5 yang tadi disebutkan, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, dan tentunya Rasul masuk ke dalam ahlul kisah. Maka disebutkan nanti di sini hadis-hadisnya tentang ahlul bait. Tentunya ini disebut ahlul bait. Saya tidak jelaskan lebih detail karena pembahasan ini sudah kita bahas. Hadis Sofiyah binti Syaibah, beliau berkata, Rasulullah berkata, Aisyah, kharajan nabiyyu ghadatan wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad. Nabi pernah keluar dan dia membawa kain yang berwarna hitam. Lalu datang Al-Hasan bin Ali fa'adkhalahu, masuk ke dalam selimut atau kain tadi. Tsumma Al-Husain, kemudian Sayyidina Husain dimasukin juga. Fa'adkhala ma'ahu, tsumma ja'at Fatimah, kemudian Fatimah datang fa'adkhalaha, dimasukin ke kisah tadi. Tsumma Ali fa'adkhalahu, kemudian datang Sayyidina Ali, dimasukin juga dalam kisah tadi, kain itu ya, yang berwarna hitam. Tsumma qala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ini yang 5 nih. Ali yang pertama, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dimasukkan. Ini adalah ayat yang disebut innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Yang terakhir dari Umar bin Abi Salamah, Rabi bin Nabi. Rabi itu anak tiri ya. Rabi. Nah, ini Rabi berarti anak tiri perempuan saya. Rabi anak tiri laki-laki, Rabi. Karena memang Umaroh ini anaknya Abu Salamah. Abu Salamah punya istri Ummu Salamah. Waktu Ummu Salamah dan Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sabar, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu dia bilang sabar dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah idahnya selesai dilamar sama Abu Bakar, ditolak. Umar ngelamar dia, tolak. Semua sahabat banyak yang ngelamar, ditolak. Pas Sayyidina Ali, ada pas Rasulullah SAW ngelamar, diterima sama dia. Kenapa? Waktu orang ngelamar nggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah, nggak ada yang gantiin. Mau ngomong begitu dulu, Ummu Salamah dilamar sama fulan, nggak ada yang nyanyiin Abu Salamah. Oh, emang luar biasa. Padahal Abu Salamah kalau dari kelas tentunya kelas Abu Bakar, tapi istrinya tetap mengatakan itulah istri yang soleha. Jadi kalau istri yang soleha itu selalu suami yang paling apa? Paling the best. Gitu. Nah, jangan terbalik. Kayaknya orang lain kayaknya lebih bagus semua daripada suami saya. Waduh, kacau itu. Kadang-kadang ada orang istilahnya begitu. Sebelum nikah, semua orang jelek, yang paling ganteng suami saya. Oh, itu sebelum nikah, waktu pacaran.
Habis pacaran semua laki-laki ganteng kecuali suami saya. Waduh, aja. Jadi apa? Sama laki-laki sebelum nikah masih pacaran nggak ada yang lebih cantik dari apa? Pacar saya. Pacar. Setelah nikah Biasa aja. semua perempuan di luar sana lebih cantik daripada apa? Wow, makanya luar biasa. Ini Ummu Salamah nggak ada yang lebih cakep daripada suami saya, nggak ada yang lebih amal soleh dari istri saya, dari suami saya. Kan Ummu Salamah. Subhan sampai meninggal Abu Salamah ngabar nggak ditolak, nggak ada yang bisa gantiin Abu Salamah. Nggak ada. Pas Nabi datang langsung senyum dia, Nabi yang datang nggak pakai apa, nggak pakai mikir, siap mau nikah dengan Rasulullah SAW. Makanya Ummu Salamah tuh yang kasih nasihat sama kita waktu baca ayat alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika itu kan ayat dari awal kan, wa basyiril sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu kalimat alladzina itu apa? Ketika orang yang kena musibah, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar ketika kena musibah kepadanya, dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bagi salawatullah, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Salamah, wallahi ini ayat bagus antum kalau kena musibah ucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Innalillahi. Dia bilang, kalau kita sabar ikhlas ngomong kalimat istirja, kalau kena musibah bakal dapat ganti yang lebih baik. Katanya, dapat ganti yang lebih baik. Buktinya saya dapat ganti yang lebih baik. Siapa dapatnya, Pak? Rasulullah SAW. Makanya ini resep langsung diamali sama Ummu Salamah. Makanya antum kalau hilang handphone, innalillah, sabar, dapat ganti yang lebih baik. Tapi kalau antum gerendeng, turun kelasnya. Yang tadi dapat handphone bagus, hilang dapatnya apa? Gak dapat sama sekali. Tapi kalau kita sabar, itu kan musibah itu kan bukan hanya urusan apa? Meninggal, bukan, musibah semuanya. Dikatakan sudah jelas dalam ayat tadi. Apa? Suyina linasu busyawatun sampai kalau dia kena musibah apapun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah dan seterusnya. Walanabluwannakum, kami akan uji kalian bisyai'in minal khauf, rasa takut itu juga musibah. Ada rasa takut itu musibah. Wal khauf minal ju', lapar itu juga harta kurang, itu juga musibah. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, meninggal, was samarat, kurang dari panen gak berhasil, itu musibah. Jadi musibah itu bukan apa? Meninggal saja. Bahkan Rasulullah pernah duduk dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba mati lampunya. Rasulullah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Khattab kagetnya, Rasulullah, apakah gara-gara mati lampu doang kita mengucapkan innalillah? Semua musibah disuruh mengucapkan innalillah. Jadi nggak mati. Walaupun sekarang itu orang ngetrennya apa? Mati. Antum si fulan kemana kok nggak datang? Pusing sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget jamaah, enggak Ustaz, enggak puyeng kan musibah juga. Tapi kayaknya karena belum pasaran, belum terbiasa, akhirnya dia jangan ngucapin begitu dah. Urusannya heboh, apalagi di WA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan ibn fulan. Kenapa Ustaz? Ada apa? Enggak, dia sakit apa bisul. Astagfirullah, pasti istighfar, kita diceramain sama orang. Kenapa? Sebenarnya nggak salah, cuman karena nggak terbiasa. Itu karena nggak terbiasa. Sama tiba-tiba masjid yang dekat rumah kita adzan, kita main sholat aja, adzan subuh. Ternyata pas kita lihat jam 3:05, hilang nih orang adzan. Enggak sih, ngikutin sunnah Nabi, 1 jam sebelum adzan subuh saya pakai adzan kedua. Ini nggak kebiasaan, di sini nggak pernah adzan 2. Antum pakai adzan kedua di sini bikin fitnah. Itu sunnah, tapi di sini nggak, itu bukan sunnah, itu di sini jadi berantakan orang. Kalau di haram begitu. Jadi antum kalau di Masjidil Haram Makkah, Madinah, adzan pertama jangan main sholat subuh. Belum adzan itu 1 jam kemudian baru adzan subuh. Artinya sesuatu yang sunnah bagus, tapi kalau belum terbiasa tetap nggak boleh
nggak boleh dipakai karena belum mengerti, belum tahu, maka musibah dia. Nah itu Ummu Salamah, ini dia cerita Ummu Salamah. Jadi waktu suaminya meninggal dia udah punya anak, namanya siapa? Umar. Makanya Umar ibnu Abi Salamah Rabi bin Nabi, karena Nabi nikah dengan Ummu Salamah udah bawa anak, maka disebut Rabi. Apa Rabi? Anak tiri. Kok anak tiri ya? Kalau kita anak ibu apa men? Anak sambung nyebutnya. Karena kalau anak tiri kayaknya kejam itu ibu tiri itu. Zaman-zaman dulu masih dengar apa? Kejam ibu tiri. Iya. Lama nazalat hadhihi ayat, ketika turun ayat ini, nama yuridullah yudhibahan quriza ahlul bait wa tahhikum tadhira fi baiti Ummu Salamah, di rumah Ummu Salamah istrinya Nabi. Di rumah Ummu Salamah istrinya Nabi. Pada Fatimah, Rasulullah manggil Fatimah, Hasan, Husain, fajallalahum bikisah, mereka ditutupi dengan selendang, dengan spray, dengan kain. Wa Ali khalfa dhahri, Ali di belakang. Jadi di sini Fatimah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain ditutupin begitu, dikerendongin. Ali di belakang, dikerendongin juga main Nabi. Jadi dikerendongin begitu. Cuman yang Ali di belakang, Fatimah, Hasan dan Husain dikumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian summa qala Allahumma haula'i ahlul baiti fa'adzib anhum rijza wa tahhirhum tadhira. Ini kan menunjukkan jelas yang dimaksud ahlul bait itu mereka. Terus qala Ummu Salamah istri Nabi bilang, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah, saya boleh enggak ya Rasul bersama mereka? Maksudnya dia pengen apa? Masuk gabung di situ. Qala anti ala makaniki, engkau tetap berada di tempatmu, ala khairin, engkau tetap dalam keadaan baik. Berarti nggak termasuk para istri Nabi. Ahlul bait itu hanya itu saja. Ustaz, Rasulullah nggak boleh gabung karena ada Ali, kan bukan mahram dengan Ummu Salamah. Kan dia bisa di depan. Di sini kan Fatimah, Fatimah, Hasan dan Hasan masih kecil. Hasan itu umurnya waktu Nabi meninggal umurnya baru 7. Sayyidina Husain baru 6 tahun waktu Nabi meninggal, masih kecil banget. Jadi nggak ada urusan mahram. Tapi memang Rasul pengen kasih tahu ahlul bait itu adalah, tapi para istri Nabi adalah ahlul bait dalam artian keluarga Nabi secara umum. Tentunya ini adalah Ummu Salamah. Dia, jadi kalau ditanya siapa itu Umar ibn Abi Salamah, Rabi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah jaga kita, melindungi kita juga dari ar-rijz, dari hal-hal yang buruk, terutama kemusyrikan, sehingga Allah mencintai kita dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. بنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا